حسبنا حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجد صونا لاسمه الله 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 ربنا الله 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 حسبنا تركوا الصفاح فلم يصيبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه الله 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 ربنا الله الله حسبنا سرى نور النبوة في أسارر هرورهم البهية وبر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومعناه نقله إلى مقرنه من صدفتها من الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هللا سدسية وإن عد الثمار وأن الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية وانتست العوالم من السرور كأسهم إياه وبشرت الجن من ذال جمله وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حمر خبير وفي ولا حسنه تاه وأوديت أمه في المدينة
المنام فقيل لها إنك قد هملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وضعته محمدا لأنه ستؤمن قرباه عتر اللهم قبره الكريم بأرف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي من المدينة الشريفة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وأن لزمان أن ينجلي عنه الصلاة أنقض أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مثل حسنك مقبرائنا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف قائلي يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حدك الصرف المبارك بالهنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأينا العيسى هنت مرحبا به سر إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمام قد أضلل مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا جارك يا حبيبي مرحبا مرحبا إنك طابي النفور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا مشاهد المحامل مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل الله مرحبا مرحبا
marhaban ya nur al-aini marhaban 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 ya dal husaini marhaban 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 ya nur al-aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah pertemuan ngaji bulan yang kali ini mudah-mudahan kita istiqomah terus walaupun pasang surut memang awal-awal seperti ini. Insyaallah kedepannya kita akan lebih baik lagi dan mudah-mudahan kita istiqomah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini karena tidak ada isi saya ambil alih kita mendengarkan sambutan dari pembimbing kita, pengasuh kita, dan juga pengasuh para sehat. Dan dalam hal ini kebetulan kita ada pergantian pengurus Mushola Nurul Akbar. Mungkin kepadanya kami persilakan Bapak Anwar Bukan. Kasih itu. Tenang. Jangan aja kasih. Kasih. Oh itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Nurul Akbar, yaitu Pak Dodi, dan yang saya hormati guru-guru Majelis TPA Nurul Akbar yang setiap bulan sekalinya lalu rutin bergantian. Yaitu terima kasih juga kepada anak-anak kami yang mana telah mulai kelihatan kemajuannya di dalam pengajian rutin setiap hari Senin sampai Kamis. Kebetulan saya juga sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir dan juga para guru-guru. Jadi mulai bulan kemarin kepengurusan mushola memang sudah saya bentuk kembali, yaitu untuk PJS untuk sementara ini dalam waktu 1 tahun ini menghabiskan masa bakti sampai 2024, yaitu dipegang oleh Ketua PJS sementara yaitu Ustadz Dodi. Jadi kemungkinan juga kita
mudah-mudahan ini bisa berjalan seperti biasa dan mungkin juga ada kemajuan semakin bertambah mulai dari malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu. Itu malam Jumat diisi dengan tahlil Yasin, yaitu dibawa langsung oleh ketua musola. Malam Sabtu rutin Ustadz Aceng, dan malam Minggunya itu taklim remaja gabungan, dan pertemuan rutinitas bulanan sebulan sekali, yaitu di akhir bulan, yaitu TPA Musola Nurul Akbar. Dan kebetulan sekali hari Selasanya siang itu diisi oleh taklim kaum ibu, yang mana beliau juga menginginkan kerjasamanya kepada pengurus yang baru, dan juga supaya bisa dirangkul kaum ibu ini meminta kepada pengurus yang baru ini. Dan saya rasa memang kalau dalam tahap awal kita ya agak sedikit banyak bersabar lah, karena untuk kebaikan ini mungkin agak repot meluangkan waktunya. Saya rasa itu, dan mungkin juga ya kita perlahan-lahan juga nanti kita bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Beberapa yang disampaikan kita bisa ambil pelajaran dan manfaat. Untuk itu, kalau begitu langsung ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Bahrul Ulum, pimpinan Majelis Taklim Bahrul Ulum. Ustadz Bahrul Ulum, pimpinan Ustadz Bahrul Ulum, pimpinan Majelis Taklim Bahrul Ulum, selaku daripada Majelis Dai Indonesia. Karenanya kami persilakan. Diri. Duduk aja lah, belum makan. Ini nggak nyampe ininya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam campur getuk, jawab salam masih pada ngantuk. Harus semangat ya. Nenek-nenek makan kawat, jawab salam kudu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bersama para alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh,
Terkhusus untuk sahabat saya Ustadz Dodi para alim ulama, mohon maaf nih saya nggak dikasih kertas nih Pak Ustadz, dan pengurus musola apa namanya nih Nurul Akbar, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan berikan Allah istiqomah kepada mereka semua, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai untuk menyampaikan sebutir dua butir, marilah kita doakan terlebih dahulu orang-orang yang ada di rumah kita. Barangkali ada yang lagi sakit, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Yang lagi susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan daripada segala urusannya. Kita baca salawat salawat tibil qulub. Barang-barang semuanya ikutin ya. Allah. Bapak Muhammad Dahlan lagi sakit apa? Lagi sakit. Gantung di mana? Ya. Di pesantren Balfaqi itu katanya kalau ada orang sakit, santri semuanya baca salawat tibil qulub dan sering alhamdulillah mendapatkan kesehatan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan dari hati yang ikhlas, ususon ila Bapak Muhammad Dahlan ya. Bapak Muhammad Dahlan, siapa beliau? Pengurus di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allahumma anta syafi la syifa illa syifau ka syifa la yughadiru sam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdai wa sifaiha wa
kita kirimkan menjadikan penyembuh untuk Bapak Dahlan dan diberikan kemudahan untuk menjalin. Mau dioperasi apa gimana Ustaz? Mau dioperasi? Oh, paru-parunya. Ya, mudah-mudahan dengan berkah pengajian bulanan Majlis Nurul Akbar, Allah berikan kesehatan kepada beliau seperti sedia kala. Hadirin yang mudah-mudahan Allah cintai dan Allah rahmati. Kemarin ada momen spesial untuk guru-guru kita bersama. Diperingati oleh negara yang kita kenal sebagai Hari Guru. Hari Palestina, beda lagi Palestina. Jauh amat dari guru ke Palestina. Banyak guru-guru yang mengadakan acara-acara. Kebenaran saya juga salah satu guru di SD, mengadakan acara-acara, murid-murid memberikan hadiah, memberikan doa. Sedikit saya akan menjelaskan tentang masalah guru. Ada kalimat yang indah, laula murabbi ma araftu rabbi. Andaikan bukan karena guruku, maka aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Anak-anak dari kecil melaksanakan sholat gerakan tahu, bukan karena dia ngeliat Upin Ipin. Upin Ipin sholat, dia ngikutin. Anak-anak bisa wudu, bukan karena dia menonton SpongeBob. Dia bisa mengetahui tata cara syariat karena ada guru yang memberikan pelajaran kepada mereka semuanya. Karena hakikatnya nggak bakalan ilmu itu didapatkan dengan secara tiba-tiba. Akan tetapi ilmu itu didapatkan dengan kesungguhan, dengan belajar langsung kepada guru-guru kita. Makanya Sayyiduna Ali saking menghormati gurunya, padahal Sayyiduna Ali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa ali babiha. Aku adalah Madinahnya ilmu, sedangkan Sayyiduna Ali adalah pintu daripada ilmu. Beliau adalah orang yang paling pintar di zamannya, para sahabat, yang sangat dekat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat banyak hafalan riwayatnya. Beliau mendapatkan ilmu itu semuanya bukan karena beliau hanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menaruh cintanya guru di dalam hati sehingga ilmunya bermanfaat. Saya mau nanya, pada cinta ama enggak sama guru kita? Sayang enggak sama guru kita? Insya Allah. Terus spot Ustadz Dodit doain beliau kalau pengen punya ilmu yang bermanfaat, kalau pengen ilmunya berkah. Kata para alim ulama enggak cukup hanya pintar. Banyak di pesantren yang hafalinnya susah banget, beletnya minta ampun. Dia belajar Al-Fatihah 3 bulan dia baru bisa. Belajar Al-Fatihah bisa, pindah ke surat Al-Falaq. Al-Falaq dia belajar 3 bulan lagi, Al-Falaq bisa, Al-Fatihah kagak bisa. Belajar Al-Fatihah kadang-kadang bacaannya salah mulu. Kata gurunya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo coba, alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil. Itu belatnya minta ampun. Pas baca siratal ladzina an'amta alaihim. Ayo coba, siratal ladzina, bacanya nggak bisa-bisa. Pakai dibilang si tolol, orang si rotol, si tolol. Ulang-ulang lagi, bacanya salah lagi. Ini saking beleknya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia istilah galau. Apa tuh galau? Nggak ada laut. Dia kabur ke suatu sungai, dia mikirin pelajaran. Bukan kayak zaman sekarang mikirinnya pacaran mulu. Di sini ada yang pacaran. Nangis sekalian dengerin lagu. Aku bukan jodohnya, ya Allah. Kalau orang
galaunya mikirin ilmu. Bengong ini ngeliatin batu tiba-tiba netesin air nggak berhenti, cepret. Lama-lama bolong. Bolong tuh batu. Dia bilang, kalau batu yang kerasnya minta ampun ditetesin sama air aja bolong, apalagi otak saya. Lalu dia balik lagi tuh, dia ke pesantren, dia minta maaf sama gurunya. Abis itu dia belajar sungguh-sungguh. Ternyata ketika di masa tuanya beliau menulis karya-karyanya yang begitu banyak dan dahsyat, menjadikan patokan dan rujukan daripada seluruh ulama. Nih, kadang-kadang yang jadi begini nih, orang-orang yang begini. Lalu gimana caranya? Ilmu itu kayak air, akan masuk kepada tempat yang rendah. Maksudnya gimana? Ketika seorang murid memiliki cinta kepada gurunya, punya adab yang tinggi kepada gurunya, ilmu yang terletak daripada gurunya akan mengalir kepada tempat yang paling rendah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mau berkhidmah kepada gurunya. Saya dulu di pesantren alhamdulillah ngerasain 4 kali. Terakhir saya pesantren di Abuya Uci. Mungkin pernah ada yang ngedengar ya? Abuya Uci Cilongok Pasar Kamis. Itu almarhum beliau. Luar biasa. Murid-muridnya di sana, ini kalau Abuya Uci lewat, saya baru nyaksin karena saya baru pesantren Kobong cuma di situ doang. Kalau Abah lagi lewat, Abah Uci, satu pun murid nggak ada yang berani ngedeketin Abah Uci. Saya kan keder, saya orang modern. Lagi ada ustadz, kiai datang lewat, kita samperin, kita cium tangan. Tapi di Kobong pesantren Abah Uci nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada yang berani ngedeketin Abuya Uci. Semuanya ngumpet, ada tembok, kita ngumpet di tembok. Ada WC, ngumpet di WC. Ada pohon, ngumpet di pohon. Saya nanya, Mang, kenapa sih? Kok kalau kita Abah Uci lagi lewat bukan pada salim malah pada ngumpet? Ntar bukannya kita bukan songong, Mang. Mang, Abah mah orangnya kasar. Tahu kita dosa-dosanya banyak, malu kita kalau ketemu Abah. Tuh, Masya Allah. Nah, di sana kalau lewat rumah Abah Uci nggak ada yang berani lewat teriak-teriakan. Nggak ada yang berani lewat itu sepatu sendal aja, nggak ada. Dan nggak ada yang berani pakai celana, pakai sarung semuanya. Kenapa bisa begitu katanya? Kita khawatir Abah lagi sholat, Abah lagi istirahat, takut ngeganggu Abah. Masya Allah, ini adab nih yang dikedepankan. Jadi kalau kita punya adab, insya Allah, karena hakikatnya cintanya ilmunya guru itu akan melihat kepada siapa dia diturunkan, kepada siapa dia diberikan, dan akan lari dengan sendirinya. Lalu bagaimana caranya mendapatkannya? Menurut kitab Ta'alimu Ta'alim, memiliki rasa cinta untuk pengaguman guru kepada diri hati kita. Ini jangan mentang-mentang merasa dekat sama gurunya enak banget itu dicari. Ini kok pengajian jam segini belum mulai? Itu si Dodi kemana si Dodi? Buset, pakai manggil nama segala, merasa paling dekat. Kalimat itu terucap, mohon maaf, mutlak kedengaran, membuat tergoset hati guru. Kadang-kadang akan hilang ilmu manfaat kepada diri kita. Ini kadang-kadang begitu Tat, modelnya Tat. Orang merasa dekat sama gurunya, manggil nama aja. Ada yang begitu modelnya kadang-kadang. Apalagi anak dalam sekolahan kan ya. Kalau ditegur anak SMA nih, anak SMA lagi tegur nih, ayo keluar semuanya olahraga. Lah kalau gua nggak mau apa Pak? Ayo kita berantem aja Pak. Buset dah, serem banget. Kadang-kadang guru dulu lagi belum kurikulum merdeka dulu. Tuh, saya kan ngerasain juga jadi guru. Anak-anaknya badung-badung minta ampun, bangor-bangor minta ampun. Kita nasihatin, dia marahan dia. Apa sih Pak? Buset deh, saya mulu disalahin. Ini kadang-kadang begini nih modelnya murid nih. Kalau kena adab yang gak kena adab, bener-bener pelajaran dari hasil pendidikannya. Untung saya dulunya jawara juga kan. Wah akhirnya alhamdulillah saya gebrak kejar dianya. Nah kadang-kadang begini, ngerasa karena tidak memiliki pendidikan dari orang tuanya, nggak mau ngaji di majelis taklim, tempat-tempat begini datengin, pelajarin, deketin.
kepada gurunya, saya itu bukan orang pintar Pak Bu, tapi alhamdulillah saya selalu diamanahin sama abah saya, kamu udah gak usah terlalu pintar, pulang pesantren abah udah cukup, kamu bisa baca Al-Quran, bisa tajwid, udah itu aja. Tapi abah minta satu, kamu harus dapat ridho guru kamu agar ilmu kamu nanti berkembang di masyarakat. Karena hakikatnya kalau udah ilmu berkembang, ilmu bermanfaat, pulang dari pesantren bawa ilmu huruf alif, kita belajarin gak bisa apa-apa, cuman bari alif-alifan doang. Tapi karena ilmunya bermanfaat, bisa berubah besoknya menjadi ba. Dari ba bisa berubah menjadi ta. Dari ta bisa berubah menjadi sa, sampai berubah menjadi ya. Maksudnya apa? Ilmu laduni adalah bukan ilmu yang dijajahkan. Ilmu laduni bukan ilmu yang diberi. Akan tetapi ilmu yang laduni adalah man allama aliman ya'lamahu bima lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan daripada hasil apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang tadinya dia nggak ketahui. Mudah-mudahan semuanya ilmunya bermanfaat. Tadi kuncinya satu ya. Kuncinya harus hikmah kepada guru. Guru belum datang, ini karpet digelarin. Guru udah selesai, dibersihin. Kalau bisa jangan cuman hanya takdim depan mukanya, tapi kita benar-benar niatkan untuk ngabdi. Nih ada orang bodoh di daerah Jawa, ini kisah nyata nih. Panggil namanya si Udin misalnya. Si Udin ini adalah orang yang jarang ngaji. Tiap hari di kerjaannya disuruh sama gurunya, Din, ambil rumput Din. Siap Kiai. Din, nyuci piring Din. Siap Kiai. Din, kopi habis Din. Siap Kiai. Kerjaannya seringan dia malah ngebantuin gurunya dibandingkan dia ngaji. Singkat cerita, istri Kiai cincinnya kejebur di sepiteng. Ini kisah nyata. Akhirnya tersebar nih cerita, karena istrinya nangis terus. Kenapa bisa gitu? Itu adalah cincin hasil cintanya Kiai kepada istrinya. Mama kenapa sih nangis mulu? Padahal aku udah berjanji akan kujaga cincin ini hingga mati, sebagaimana cinta kita berdua nanti. Luar biasa. Nangis gak berhenti-berhenti. Akhirnya singkat cerita, mendengar semua tersebar nih berita nih, bahwa cerita cincin istrinya Kiai kejebur di Cipiteng. Pas ngedengar ke telinga Udin gak memikir apa-apa. Udin gak mikir panjang. Udin langsung masuk ke Cipiteng. Luar biasa. Jangan Cipiteng, aromanya Cipiteng ada ya, kadang-kadang kita gak kuat kan. Nih kita lagi makan, di samping kita nih ada yang buang angin, itu kan aroma Cipiteng. Prepet. Kuat nggak kita kira-kira? Lagi makan kadang-kadang buat enak kan? Itu kalau lagi makan prepet, itu makannya pakai ikan asin cuma sama sambal. Tapi kalau itu makannya pakai bubur. Kalau iramanya lebih kencengan dikit, prepet, makannya pakai McD gitu. Ini masuk ke dalam Cipiteng, dia nyebur, dia cari tuh. Dia nggak mikirin itu warnanya apa. Emas 24 karat. Dia masukin semua. Dia robok, dia nyelam. Satu udah baunya main ampun itu. Kalau buatan kita kadang-kadang ada warnanya hijau, ada yang warnanya kuning kan, ada yang warnanya hitam. Ini kadang-kadang yang warnanya hitam kecampur oli makanya. Dia korok tuh Cipiteng, dia ambil ini kayaknya nih. Ya, panjang. Ya. Bukan ya. Dia ambil lagi. Silakan makan. Jangan dibayangin ya pisangnya. Untung gak ada pisang. Udah dikorok-korok lagi mana? Ini iya, pas diangkat iya lender. Makannya bubur. Ini lagi meriang nih. Ya. Ketemu, dia cari lagi, nemu kan, akhir alhamdulillah ketemu juga. Dia bangun, badannya udah berubah kuning semua tuh, disetim kan, tolong aing steam, udah bersih semuanya. Dia berubah, tadinya kuning semuanya dari ujung ke ujung. Ini bukan cerita jorok, ini kisah nyata.
Dia bermandi, dia pakai minyak wangi, akhirnya dia nyamperin ke rumah guru. Tok 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 tok, assalamualaikum. Udah bangga sih Udin. Waalaikumsalam. Ada apa Din? Tumbenan? Iya Kiai. Kenapa Din? Ini Kiai, cincinnya udah dapat Kiai. Saya ngambil ke si PT. Apa yang dilakukan gurunya? Yang dilakukan gurunya bukannya bangga. Yang dilakukan gurunya kata gurunya, Udin, hari ini pulang ke rumah. Kaget. Kiai, saya masih betah Kiai. Baca Al-Quran aja saya kagak bisa-bisa. Baca Iqra baru Iqra 3. Mau pulang mau jadi apa? Nih harusnya kalau guru marah jangan ikutan marah. Nih kalau guru marah sedikit malah pundung kadang-kadang. Tahu pundung? Ngambek. Oh Ustaz Dodit orangnya galak, males ngajar Ustaz Dodit mah. Padahal ada bentuk rasa sayang yang disimpan yang kita nggak tahu. Apa yang terjadi sama si Udin? Udin pulang, suruh pulang, nggak mau, diusir, dipaksa pulang. Akhirnya Udin pulang terpaksa. Apa yang terjadi? Sampai rumah, si Udin udah ditungguin sama santri-santri, pengen ngaji sama Udin karena kedengeran Udin lulusan pesantren. Suruh ngajar kitab kuning. Kenapa ini semua? Katanya, saya mau belajar sama Ustadz Udin. Ustadz Udin tambah nangis. Dia pulang lagi balik ke gurunya. Apa yang terjadi? Kiai, banyak banget santri pada ngaji sama saya Kiai. Sedangkan saya di sini Iqra juga belum nyampe-nyampe, belum kelar-kelar katanya. Udin, kamu udah buka belum ke kitabnya? Belum Kiai, ngeri. Lah kenapa ngeri? Kagak bisa Kiai. Hurufnya gundul semua, kagak ada rambutnya katanya. Buka dulu Din, nyampe rumah pulang, buka dulu Din. Akhirnya dia pulang, nyampe rumah kitabnya dia buka. Ketika dia buka, ilmu punya Allah, ilmu punya Allah. Kurang kompak, ilmu punya Allah. Pemahaman Allah yang memberi, pengetahuan Allah yang memberi. Kalau kata Allah, idza arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkata segala sesuatu jadilah, maka jadilah. Akhirnya semua ketika kitab dibuka sama si Udin bisa kehafal semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Itulah kalau hati kita lurus, hati kita perbaiki, hati kita niatkan untuk mencari ilmu, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka yang benar-benar niat untuk mencari ilmu. Kuncinya adalah tadi banyak mengabdi kepada guru. Lihat, bantuin ya nak. Jadi ngaji itu kalau bisa, kalau pengen bisa jadi orang yang bermanfaat, nggak harus jadi ustadz. Saya ngedengar Tuan Syekh guru Syafi'i Adami. Guru Syafi'i Adami itu bukan santri katanya. Beliau itu adalah orang yang aktivis, sering ngaji sama ulama-ulama, sering ngabdi sama ulama-ulama. Saya diceritakan sama guru-guru saya, tapi ngajinya rutin. Malam ini kitab Ta'limu Ta'lim, besok Irsyadul Idabat, besok Ihya Ulumuddin, sampai tua beliau masih terus. Kamusnya aja satu lemari isinya kamus semua, itu baru kamus loh. Kamus satu lemari, belum kitab-kitabnya, berarti ilmunya luar biasa. Beliau mampu membuat kitab kuning. Nah, kalau kita pengen seperti itu, maka besarkan nama guru kita, cari ridho beliau, sering minta doa sama beliau. Kedua juga sama, kita sering minta doa sama orang tua. Pernah baca Ratibul Athos? Ini baca Ratibul apa tadi? Hadat ya? Ratibul Athos, tahu Ratibul Athos? Kalau di hadaratnya tuh ada namanya Syekh Ali Baros. Nih, dengerin nih semuanya nih. Di Ratibul Athos ada namanya Syekh Ali Baros. Siapa Syekh Ali Baros? Syekh Ali Baros adalah salah satu murid daripada Habib yang sangat setia dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai ngomong begini gurunya, kalau seandainya hadarat kepadaku tapi tidak membaca hadarat kepada Syekh Ali Baros, nggak bakal nyampe hadaratnya.
Sebenarnya Syekh Ali Baros itu siapa? Syekh Ali Baros itu adalah murid. Tapi dia nggak mikirin apa-apa kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ini pengen menjadi muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos itu bukan mudah bagi Syekh Ali Baros. Suruh lompat di atas di atas jurang. Lompat di atas jurang. Lah kalau kita kan mikir-mikir ya. Boro-boro suruh lompat di atas jurang, suruh bikinin kopi aja, susahnya minta ampun kadang-kadang. Aduh Pak Ustaz capek banget ya Allah Pak Ustaz, tadi habis kejar-kejaran, main layangan, gak dapat mana nubruk-nubruk. Ini kadang-kadang kita kalau disuruh sama guru ya susah banget. Ini disuruhnya gak tega-tega, suruh lompat dari jurang. Si Ali Baros nurut, lompat dari jurang, gubruk. Gak kenapa-napa, dia kaget. Dia laporan, guru saya lompat dari jurang gak ngapa-ngapa. Ditanya, tadi lompatnya melek apa merem? Kata beliau, saya lompatnya merem. Nggak takut, lihat ketinggian itu ngeri banget. Lah kalau kita kan lagi misalnya naik ke lantai 13 gitu, ke hotel, bayangin tuh, lihat ke bawah tuh. Itu kaki kan udah gerdeng-gerdeng kan ya. Aduh, gitu. Kan gitu kan ya. Udah geter-geter. Si Ali Baros naik jurang tinggi banget, lompat, merem, ketakutan. Nyampe bawah gebruk, kagak kenapa-napa. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, kamu naik lagi ke jurang, kamu lompat, mata kamu melek. Waduh, lebih dahsyat ini. Dia naik pelan-pelan, dilihat ke bawah, aduh. Gimana ini ya? Aduh. Udahlah, kata gurunya nurut. Akhirnya dia lompat, melek matanya. Ternyata beliau nggak jatuh, 2 malaikat megangin beliau sampai bawah. Suatu hari, nih, saking tajam udah macam banyak kisah Syekh Ali Baros tersebut. Suatu hari, karena wali nih, muridnya banyak, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Syekh Ali Baros di depan. Kata Habib Umar, di depan ada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Semua muridnya lompat langsung. Pada pengen saliman sama Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Kabur ngebet, serut, karena pengen datang Nabi kayak kita nih. Acara Maulid Nabi yang datang Habib Rifki. Tahu Habib Rifki? Yang gantengnya kayak saya. Ya. Kok jealous sih mukanya cewek-cewek belakangnya? Nggak ikhlas amat. Kan biasanya kalau datang habaib kan pada salim-saliman ya. Apa jawabnya Syekh Ali Baros? Hei Baros, Ali, ngapa kamu nggak ikut ciuman tangan sama nama Nabi Khidir? Yang lainnya pada kabur, pada cium tangan. Apa jawabnya beliau? Nabi Khidir datang kemari karena ingin bertemu dengan guruku. Beliau adalah nabinya Allah. Tapi bagi diriku, kata Habib Syekh Ali Baros, tapi bagi diriku yang lebih utama dan lebih mulia adalah guruku, karena beliau yang telah membimbingku. Jangan karena gara-gara ada ustadz, ada kiai datang, cuman datang ceramah juga kadang-kadang cuman ketawa-ketawa doang. Ceramah juga kadang-kadang minta datang juga dikasih cuman ngarepin mohon maaf. Enggak semua ustadz seperti itu. Kadang-kadang diberikan yang berlebihan. Giliran ustadz kampung ngajar ngaji 24 jam disiapin waktunya. Giliran ditagih bayar ngaji, waktunya pada ngilang semuanya. Di sini ada yang kayak gitu? Nggak ada, iyalah nggak ada. Kalau ustadz kampung kan pada kurus. Saya datang kemari doang, ustadz kampungnya beda, rada subur. Berarti di sini alhamdulillah masyarakatnya cinta ulama semuanya ya. Kita jaga guru kita, kita doain guru kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan kepada Ustadz Dodit untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan, Allah berikan kekuatan daripada fitnahan yang menghantam beliau. Terus istiqomah bergerak berjalan. Saya juga sama. Ustadz Dodit tahu pernah main ke kampung saya. Kampung saya luar biasa. Di kampung saya itu masjid kagak ada, musola cuma 1, ajan kagak pernah. Ajan cuma di majelis doang malahan. Ajan di masjid taklim kita doang, musola kagak pernah ajan. Sampai jam 10 malam dia udah pernah stop sebentar. Tapi mana berjalan terus. Yang penting ada kebaikan, insya Allah akan memusnahkan daripada azab yang Allah akan turunkan. Selagi kampung tersebut ada tempat zikir, selagi kampung tersebut masih ada orang yang berselawat kepada Nabi, selagi kampung tersebut masih ada orang yang mengangkat
memintakan ampun kepada kampung tersebut, insya Allah kampung tersebut dijauhkan daripada bala yang akan menimpa kepada kampung tersebut. Adanya ulama, adanya ustadz, adanya kiai, mereka adalah tiang punggung agama di masyarakat. Makanya kita jaga mereka semuanya agar mau terus mengabdi di masyarakat kita. Kalau bisa jangan sampai Ustadz Dodi kemana-mana, udah didiemin aja di sini. Ini masyarakat yang mikirin nih, Ustadz Dodi udah makan belum ya? Tapi masih gemuk kayaknya udah makan ini. Kalau udah makan ini masih kurusan bikinnya. Kalau bisa dipikirin masalah itunya, semuanya. Kenapa? Anahu wa ta'ala. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita yang sudah kembali baik, yang sudah kembali masih hidup, sudah diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang banyak guna taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran. Abdul rabbil alamin. Rabbil alamin wa yanbaghi li ta'zim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad. وصل على النبي الجمال صلاة الرحمن في القرآن وذكر بها بسم الله والنيات
وعلى المصلين وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا سنزلنا في ديننا الجسدنا وزن علمنا وبرد برزقنا وضربك الموت ومحمد بعد الموت. اللهم أمر بشهود الموت ونحن ارزقنا الرحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب البشرى صلاة تحسننا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Untuk bapak-bapak jangan meninggalkan tempat ya. Kalau santri silakan. Oh, wah, mana tadi? Pernah,